So yesterday we said that Cp minus Cv is going to be equal to R. We derived this equation Cp minus Cv is equal to R. And also this is for 1 mole of an ideal gas. So this equation what we have derived is for 1 mole of an ideal gas. And we have to note one point here, the ratio of Cp over Cv. The ratio of Cp over Cv is going to be equal to gamma. Okay, so the ratio of Cp by Cv is equal to gamma. So it's called the heat capacity ratio and is constant for a given gas. So this heat capacity ratio is going to be constant for a given gas. So as we have already discussed about degree of freedom, so there for monoatomic gas, how many degree of freedom was there? 3. Yes, right? So 3 degree of freedom. So here again you have to remember some of the values here. So for monoatomic gas, for monoatomic gas, Cv, the value of Cv, the value of Cv is going to be equal to 3 R by 2. And the value of Cp, it is going to be equal to 5R by 2. So ratio of these two will give you how much? That is Cp 8R. yes by Cv. The ratio of these two, Cp by Cv, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5/3. 5/3 ಅಂದ್ರೆ it's around 1.6. okay, so for monoatomic gas, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ monoatomic gases ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ monoatomic gasಗೆ the ratio of Cp over Cv ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It will be equal to 1.6. yes, okay. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್ಗೆ 1.4 ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಟಮಿಕ್ಗೆ 1.3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ಗೆ 1.6, ಡಯಾಟಮಿಕ್ಗೆ 1.4, ಟ್ರಯಾಟಮಿಕ್ಗೆ 1.3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So these values are going to be important while we are solve some of the problems. Okay, so next topic which is very important for us, which we are going to discuss is enthalpy. So before we move on to this concept of enthalpy, so we have to discuss about thermochemistry. Okay, so first we have to understand what is thermochemistry. So this is a branch of chemistry which gives information about heat changes during various physical and chemical transformations. So whatever the changes that we are going to observe because of the heat, so adana ನಾವು thermochemistry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so during the various physical and chemical transformation ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ heat energy changes ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so that is known as thermochemistry. So for example here if you take when coal is burnt, coal na ನೀವು burnt ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, heat liberate ಆಗುವಂತದ್ದು. Okay,
ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ನ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬೈ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ heat. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗಿರೋದು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಏನು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ which is going to indicate the amount of heat absorbed or liberated during a reaction. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ, ಲಿಕ್ವಿಡ, ಗ್ಯಾಸ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So it is nothing but a balanced chemical equation in which amount of heat absorbed or liberated. And also it gives number of moles of each reactant. ಎಷ್ಟು moles of reactant ಇದೆ, ಎಷ್ಟು moles of product ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ C+O2 ಅಲ್ವಾ? C+O2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? CO2. ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. CO2 ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 393.5 ಕಿಲೋಜೌಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ? ಅದು ಕೂಡ 1 mole ಇದೆ. ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ? 1 mole ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 393.5 ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ ನಾನು? ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ so that enthalpy is denoted by H. Okay, so this enthalpy is nothing but is the total amount of energy present in a system, and this enthalpy is going to be equal to the sum of internal energy and pressure volume. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. So see here, enthalpy H, it is defined as the total heat content of the system. Total heat energy, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. H ಏನಿಲ್ಲಿ enthalpy. Yes, U is the internal energy and PV, that is pressure and volume. Yes, okay. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ is going to be state function. So state function ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಿದು, It depends only on the initial and Final position. so only on initial ಮತ್ತೆ Initial to final. final. Yes. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು Extensive ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Yes. So you should remember, so enthalpy is a state function and it is an extensive property. So what is the SI unit of enthalpy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, enthalpy the SI unit ಏನು? Per kilogram. Enthalpy is an energy, right? Energy ಏನು ಯೂನಿಟ್? joule. Yes. So that's the same unit. So enthalpy of system ಏನಿದೆ, so ಆ enthalpy is going to be ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಸ್ ದ heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. This is very important. Constant pressure ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ,
ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So before moving on to that, we'll understand what is exothermic and endothermic reaction. So you all are very familiar with exothermic and endothermic reaction. Exothermic ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Heat liberator. So heat energy liberated ಆದ್ರೆ exothermic. Okay. Yes. Small amount of energy ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Absorb ಮಾಡ್ಬೇಕು. So absorb ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು endothermic ಆಗುತ್ತೆ. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ write in the enthalpy case that is H of R. HR ಅಂದ್ರೇನು, enthalpy of reaction is going to be greater than enthalpy of product. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಂತ, ಹೌದಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ and the product will be here. Okay, so here you can see that energy of product is greater than Energy of reactant. or you can also call it as enthalpy. Enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant. So endothermically absorption ಆಗುತ್ತೆ, exothermically liberation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇರ್. And as in the conventions we read about scientific energy, we have the endothermic reaction ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್.
ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? No, no. No, no. Okay. I'll just check once. Okay. So just check once your internet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? Exothermic reaction. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದಾಗ. ಅದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? Endothermic reaction. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅವರು ಸೈನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ಸಾರಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Endothermic. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CO2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CO2 ಏನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಾ? Endothermic. CO2 No, exothermic. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿ CO2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ -393.5 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್, -393. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ CO2 ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, C+O2 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾವೇಂತೀವಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ N2 + O2 ಗಿವರಷ್ಟು 2NO ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So before moving on to this, so we need to define some of the definitions here. That is standard state of a substance ಮತ್ತೆ enthalpy of reaction. Okay, here we'll take enthalpy of reaction first. So enthalpy of reaction is nothing but the change in enthalpy that occurs when the number of moles of the reactant indicated by balanced chemical equation are completely reacted under the given condition.
So number of moles of reactant ಏನಿದೆ which is indicated by the balancing chemical equation ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. So enthalpy reaction definition ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ repeat. Yes. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ C+O2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole ಆಫ್ C ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 1 mole ಆಫ್ O2. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ΔHR ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೂ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್. ಸೊ ಆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ which occurs when number of moles of reactant indicated by the balanced chemical equation. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ is its pure form at any specified temperature under 1 bar pressure. So remember this. So ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is not fixed really. Okay, but the pressure is under 1 bar. So 1 bar pressure under ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಡೈಮಂಡ್, ಫಿಲ್ಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು? Graphite. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ More stable. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್, ಸೊ ರೋಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Yes, sir. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ H ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ನಾಟ್.
ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ 1 bar. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ equation for energy we have here. Energy equation in thermochemistry. ಅಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Okay. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ reaction is going to be equal to H product minus H reactant. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So this equation is important. And now why is it used? So this can be used to know the enthalpy of a reaction. So for example, if we have a reaction here, as I told, C plus O2 give rise to CO2 ಏನಿದೆ. So we'll have the what we say enthalpy of this reactant, and we'll get enthalpy of this product. ಸೊ ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -393 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ enthalpy of equations, I mean to say enthalpy of the reactions.
Okay. So that is about enthalpy. ಸೊ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ so you have to understand the relationship between delta H and del U. So what is del U? Change in Yes, Change in change in internal energy. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಚ್ ಎ is going to be the enthalpy of the reactant A. Okay, and HB is the enthalpy of reactant B. So each enthalpy ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಚ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಎ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡೆಲ್ ವಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ, ನಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡೆಲ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so here you can see at constant pressure and temperature using ideal gas equation. So we know that PV is equal to nRT. So adnalli reactant A ಮತ್ತೆ reactant B ಗೆ ನಾವು equation ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ PVA is equal to NaRT. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೇರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ PVB ಮೈನಸ್ PVA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NBRT ಮೈನಸ್ NART ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ P ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ VB ಮೈನಸ್ VA ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ VB ಮೈನಸ್ VA ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. N is nothing but number of moles. So here number of moles of gases ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನರಲಿ NG ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ NG is nothing but change in number of moles of gas. Okay, so equation ನೋಡಿ P del V is equal del NG RT. ಸೊ ಈ ಒಂದು P del V ಜಾಗದಲ್ಲಿ del NG RT ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to del U ಪ್ಲಸ್ del NG RT ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಂಡ್ del U. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ del U ಅಂಡ್ del H ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ del U ಮತ್ತೆ del H ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ del U ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, del H ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟು ಮೆಜರ್ del U ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಾಂಬ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಂಬ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್. So this is the diagram of bomb calorimeter. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, so a known mass of combustible substance is burnt in the pressure of pure dioxygen in a steel bomb. So the heat evolved during this reaction is transferred to the water and its temperature is monitored. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so heat is going to be evolved at constant volume here. So heat will be evolved at constant volume. So therefore ಏನು heat ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿದ ಮುಂಚೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ CV, we know that at constant volume heat capacity is going to be equal to, sorry, QV is going to be equal to CV into the initial and final temperature ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ T2 minus T1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ molar mass, given mass divided by molar mass into QV. QV ಅಂದ್ರೆ amount of heat.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ del u is equal to q plus w equation. Q plus w. Okay, so w we know it is minus p dv. So therefore equation ಏನಾಗುತ್ತೆ del u is equal to q minus p dv ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಯು is going to be equal to whatever the q value you are going to get. ಸೊ ಆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ del u ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಂಬ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೀಟ್ ನ ಯಾವ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿ ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಎವಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಚ್ is equal to u plus pv ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಡೆಲ್ ವಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡೆಲ್ ಪಿ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ ಪಿ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಪಿ 0 ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನೋ ಡೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಬವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? del u is equal to p minus q minus p dv ಬರೀಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ? p d v ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, q minus p dv. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೋದು? ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಕ್ಯೂ Q ಪಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳದ್ದು ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but enthalpy of a combustion of a substance is the change in enthalpy that occurs when 1 mole of substance is completely burnt in excess of air or oxygen. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 mole of substance is completely burnt. ಏನ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಕಂಬಷನ್? ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕಂಬಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಎಚ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಎಚ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 890.4 kilojoules ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ 1 mole ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೆನ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ 1 bar ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ.
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? H naught, delta C, delta C, H naught ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ H ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಎಚ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ H ನಾಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ವೇರಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತುವೆ ಯಾವ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Combustion ಅಲ್ಲಿ carbon gets converted into CO2, H gets converted into H2O, sulfur gets converted into SO2. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇವೇ ಆಗುವಂತದ್ದು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ CO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ SO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ all the combustion reactions are going to be what? Exothermic. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ H ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Negative. Yes. Okay, so therefore always for combustion reaction delta H is negative. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನೀವೀಗ ಫುಡ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ, ಈ ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 890 ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಇದು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ 890 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ we'll continue in the next class. Okay, so I'll stop at this point. Enthalpy of combustion continue ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. So next class ಅಲ್ಲಿ we'll continue on enthalpy